الزفلاون تقبيرين أي قبيرين أنسوف يسون راديو تلفزيون تقبيري دي تمليلي بوكدود ليميسيون دونك انكمل في إسالناك دن مسري إسنتل دن مسري تقول تجي يادن في ثفرانين فرنسا ثفرانين الجزائر دونك ثورا المسري في ثفرانين الجزائر دونك وكان مسري في ثفرانين الجزائر نساغ سنين فكاون أرسقي زول أرسقي زول فلكة زيدان زول فلكة زيدان زول رباح زول أرسقي أنا زول أكو في القبائل تقبيل دملان دمثلام تكسمور ذوك مازال أنا زولي قداش ارتكا تنمير دونك أكن دنا دونك المسري في ثفرانين الجزائر زرم يعني لانت ثفرين وموت سبتمبر كي ديتون دي الجزائر لي زيليكسيون الجيريان انتيسيبي دونك كايرين ديبي سبتمبر اي d'ailleurs continuer j'enclenche directement à Foustaqsi est-ce qu'on peut vraiment نزبرد مسري في ثفرانين الجزائر parce que c'est plus une reconduction de la nomination de la désignation وسلوي الجزائري par l'armée أرسقي شو تميز ضفان شتاقي؟ سيد الحق يعني تيس ديال الجزائر زمان الهضر في فلانين ماشي كيسكو ساكيني سكو سميت الجزائر في فلانين دايم ماشي تيدت بلاد في كركاس السبوا ساكيني يفاد قرا مازال كنقال ثرا depuis 62 قرا 60 سنه من بعد زعما لانديبوندونس الجزائر اقرا مازال كاذينا مازال لي زيليكسيون دايم سون تروكي سون ترافيكي دونك سكوا ساكيني داير في مال شهور نقالوا نورمالمون لي زيليكسيون اديريت او موا دو ديسمبر فينالمون ils ont été rapprochés en septembre alors في مال ساكين صار شهور يعني بون دايما ديفكرنا بليك الجزائر يعني il faut une cuisine quoi pour les élections c'est une cuisine vraiment on s'arrange comme ci, comme ça, on ne tient pas compte de la Constitution, on ne tient pas compte du peuple, évidemment. Ça, bon, bon, il y a des nouveaux là-dessus. Maintenant, là, enfin, d'après ce qu'on nous dit, ce qu'on entend un peu dans les informations qui sortent, il y aura une élection qui aura lieu donc, début septembre, et on a vu que beaucoup de partis, de micro-partis d'ailleurs, de nouveaux partis qui naissent comme ça, de soutien à un candidat. Comme toujours, un candidat unique. Ce ne sera pas une élection, ce sera un plébiscite. Voilà ce qu'ils souhaitent. Ça, c'est au niveau Algérie. Maintenant, nous, ça ne nous concerne pas vraiment, puisque nous sommes arvéliens, et ce qui nous intéresse, c'est la Kabylie. En Kabylie, il n'y a pas de vote. Donc, nous connaissons هذه اللي كان بليك استقبالي ثاني بون الفوطا كيني ديستوري كيني ويعني على سبب القبائل ذاين لان ثينو غورس زبادني امام مشى هذه ظروف ديجا يبان بليك ماشي ذاني بالنفس بغينا الفوت تيدت ذاك اللي كان كيتكلم خان خاطر هذه ظروف سميت en septembre يرا سيلوا كونا كيني هذه دوزغال اذا تيلحموا عمل عربي شي تمس صافي كي غاشوز معنا لا كاين يديروا خماره مثلا كومبان الكتورال زعما بور كونفاكر لي جون دو فوتي راه شوف دونك يورا با تو سا دونك لا خصها كاين شي فوتر فيها لا بلاج فوتر فيها لا سياست بار كي في ترو شو يورا با دو كومبان ومن بعد دون سبتمبر كاين فوالا فان لي زيليكسيون فوالا بعد وكيد دو بريزونتالي كيني اللي عدي سكادو كذا لي بورسونتاج كوم دابيتود يعني ريان دو نوفو كنا الاستقبالي اذا كاين ثاني راه هذاك في 6 كيني معنا إلا غادي نورنا كمان خاطرني كاين سوريكيني عطس يقدشن يوكينا دون ثمور القبائل تفوتي يعني داين ونتسيريا ممكن إلا غادي نبني بليك تاكي كنقارن سي دو لا كوزين سي pas mal de choses qui sont confectionnées comme ça voilà avec du fil blanc on va ça n'a pas donné quelque chose de valable qui voilà qui ok Thenmert Zidane la même question que Chine est-ce
كون زمرد نسري فريمون في فرانين ديال الجزائر بون الجزائر ديجا باش تجي ديليكسيون قد تجي تمورت اسكو الجزائر تمورت دونك تمقرض ديجا نهضر في ليزيليكسيون فرنسا زاد الديبا هذا شوي يكروه روحو لي ديبا كونتر بروجي سي لا ديموكراسي سي سا الجزائر سي الكالم بلا voilà, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de projet, il n'y a pas voilà, on ne sait pas qui est candidat, qui n'est pas candidat, voilà, personne n'en parle. Et comme toutes les élections hein, depuis que l'Algérie a eu sa pseudo-indépendance, voilà, toutes les élections, c'est des scénarios écrits d'avance. Voilà, on sait qui sera élu. Voilà, donc il y a toujours le vrai, le désigné, donc c'est des désignations ou c'est des nominations, mais ils font une façade, voilà, des élections pour faire une façade. Les élections, mais l'élu il est connu d'avance, les lièvres sont connus d'avance. Voilà, et le seul mot à dire, c'est une pièce de théâtre, donc c'est des scénarios, c'est une pièce de théâtre, c'est du cinéma. Voilà, chacun joue son rôle. Celui qui est désigné, il sera désigné, donc il joue son rôle. Les autres candidats, ils se remplissent des lièvres, ils jouent leur rôle de lièvre. On ne sait jamais, sur un poste ministériel, sur un cas, voilà, donc, voilà. Et bon, l'Algérie, c'est une dictature militaro-arabo-islamiste. Donc le profil du désigné Zran, donc il est désigné par l'armée, personne d'autre. Et la Kadiling, c'est un arabo-islamiste. Voilà, et puis voilà, comme le président Tebboune, donc il sera redésigné par l'armée pour son deuxième dictat. Donc on ne parle pas de mandat, parce qu'un mandat c'est le peuple qui le donne. Lui c'est un dictat pour instaurer, pour continuer, pour pérenniser la dictature. Donc c'est un dictat pour continuer la dictature militaro-arabo-islamiste. Voilà, c'est le même scénario depuis Mbla. Depuis l'armée des frontières, comment ils ont installé Bembla, comment ils ont installé Boumdien, comment ils ont installé Chedli, comment ils ont installé Zarwal, comment ils ont installé Bouteflika, comment ils ont installé Tebboune, et pareil, donc ils vont encore le désigner, le réinstaller, voilà, donc c'est pas c'est pas un peuple, c'est pas des élections. Voilà, c'est un scénario, chacun joue son rôle, voilà. Et bon, on en parlera, j'espère, nous comme d'habitude, n'est pas concerné, voilà, par ce scénario, parce que le Qbaïl, voilà, vraiment qu'ils veulent quelque chose de vrai, mais voilà, ils refusent les pièces de théâtre, ils refusent le cinéma. Enfin, ils aiment bien voir le cinéma, mais qu'on leur dise vraiment c'est un cinéma, et là, ils vont voir, quoi. Donc, mais on peut pas se foutre de leur gueule, quoi. D'accord, Tanmir. C'est en fait. ميقال كازي دار مجد سامور ثاني اسم كتاب ديال الجزائر مش قال الجزائر قال لك بلاد ميكي فهمت يسان في الحق فهمت الجزائر ساكيلي فريمون سي ان سينما فهمت سي فريمون دو بورلاسك يعني فريمون ذاني تسوغاضن باسكو دراف خاطر الجزائر رانش ساكيلي فهمت سي دوماج. En fait, il y a a priori, bon, il a été bon comme l'élu, et il y a 30 candidats, c'est 10 lièvres. Donc il y a un désigné, il y a 30 lièvres. Voilà. Comme d'habitude. Comme d'habitude, voilà. Ah oui, c'est un scénario qui est d'avance, chacun doit jouer son rôle. Absolument. Voilà. Et voilà, justement, tu as répondu en avance à la question suivante, donc, Arsré. La Kabylie, la désignation le cirque يخدم وذا الجزائري l'armée الجزائرية في ثمورة القبائل. Il n'est pas concerné du tout, surtout depuis la proclamation de l'État kabyle.
Parce qu'en Guinée, on ne parle plus de Kabylie, on parle d'État kabyle. Bon, il y a un gouvernement en exil, il y a des mouvements, différents mouvements qui demandent l'indépendance, donc c'est en cours. Donc là, on est sur le chemin de l'indépendance. Donc la Kabylie qui fait partie de l'Algérie, c'est révolu, c'est fini. C'est pour ça que la Kabylie n'est plus concernée par les élections algériennes. Seulement, elle reçoit le choc de ces élections. On a vu, apparemment, d'après ce qu'on dit, Barzalgin le Zahir, il va à des qui ne se portent pas candidat à partir de Tizi Ouzou. Apparemment, il va inaugurer le nouveau stade, et puis à cette occasion-là, il va annoncer sa candidature. Bon. Évidemment, ça nous touche. Parce que le gouvernement algérien, le pouvoir algérien de Guinée, il va se dire Guinée, Tizi Ouzou, Guinée, enfin, Tizi Ouzou, ça m'a dit que مثلا يعني ذي الجزائر فعل الجزائر فاختار الجزائر etc. نسولي تصير هما كينقولها دربوا الجزائر يغال لكن قالوا يبوس كوم دي شامبينيون فما عندها تدير تقول دربوا الجزائر ماشي دربوا الجزائر كي راه فما مش فازين دربوا الجزائر فما تصيب الفلاس دربوا جديا مع ناس بوساكيني وكاع يشمثنت فما يغال بس عندنا في اليونيفرسيتي في نابورت كوا ان بتي كالا تفرض 10 اللي دربوا ولا انا في دي فيديو عندها تسهيل بس عندنا un gala au niveau de l'université, un des drapeaux, vraiment partout dans l'État. Asbosagini, où il mousse, il avait donné au dernier Yidus, asmi mousse, ça change de drapeau. Le drapeau, c'est aussi à fait de la chose de drapeau de Zahir. Et nous, je sais qu'il y a un public, avec le Zahir, il y aurait soit Saoula, il y a un Chadini, il y a un Cheikh. Donc il va devenir public à faire des قبائل سكان الجزائر نسال كذا زار بلي دي فيفيتس لو كان ولاش لارمي لو كانش لي سيرفيس بوليس في كل القبائل غاشد فنار فارا avec des drapeaux kabyles ils vont manifester pour le 20 avril pour beaucoup d'autres occasions ادفكين بلي كيما نسال القبائل ماشي ديال الجزائريين تقريبا قبائل باش تلقي افغان Mais Bossagini, avec la réparation, tout ce que fait l'Algérie, Zahir, parce que voilà, le système a dit voilà, la Guinée, voilà, Danouk le Zahir, un drapeau le Zahir, des Adivounen, c'est du. لكن الحر كله أمك زمرد كونك زمرد تسفهمض يعني زيك سحرقنا ناغ قلنا تمثلت الأربعة نثيرات ليزونفيرون كي سحرق ثمورث نغان طاس قمدانين كحرقن دينا باسكو ils ont utilisé les moyens du feu ستيمس نغان يمدانن التصيبوين الحبس نغان يوم قشيش اللي ترماس الأربعة نثيرات دونك راه نتيدا في القبايل قلت لنا الحبس دونك زيك ان نقن ان كاثن ان ترن الحبس الساقي وسند كنا هنجبد نشطحن وكنا سناجب الثورة ديال كي تسالي ذاكي القبايل ذين جارون كان سميتها فرنسا سيتي لا كوليزيون فرونسيز سي اوجوردي سي لام براتيك سي كان ديال زيك كنت فرنسا يتخدم في كل التيرا الساقي فهذا في ثقي بايزالي كيفان ديال تيزي وزو هذا في بليك دو غول يسدى تيزي وزو l'Amérique Tizi Ouzou, quand il voulait annoncer, enfin il l'avait fait déjà dans un discours, mais pour annoncer son projet, la paix des braves. C'est la Guinée, d'ailleurs, faire le gala, d'ailleurs, doit être terminé. Bon, juste à Tizi Ouzou. Bon, à sa Guinée, il va devoir Tizi Ouzou, parce que voilà, à fin, ثبوت القبائل ثوار داير اللي باستيفيي ولاش انا كتقرا تري انتريسون باسكو في دوغولي دو سنة تيزي وزو بور لا بي دي براف دو سار تيزي وزو بور لا بي دي براف يروح على مستقنا من غير يروح على اوينات الجزائر نعم راح مستقنا سي فيديو وي جو فوز اي كومبري تسيد مي بون يروح على نابا يروح على وكان ديناك باسكو يزرع ديال القبائل يبدا بروبليم فرنسا غير ديال القبائل ايتنغنا في مولت الجزائر وي مي اش هاد اللي ساكيني سي كو الى قال التون باللي دو كواسبي دو سار بودرابي دي براف il a rien obtenu zéro il est venu en 60 à Ardina mais les combats ils ont continué jusqu'en 62
il y a des témoignages de maquisards kabyles qui ont attaqué des postes militaires français en janvier, février 62. Au Guinée, la petite parole de Gaulle, bon, ok, bon, il a fait son discours devant la mairie de Tizi-Ouzou, ok, d'accord, bon, c'est pour la Guinée, Hachakoum, Tizi-Ouzou, son discours, etc. Mais ça n'a aucun effet, c'est avec l'arcane. Et on a vu ce qui s'est passé ensuite. De Gaulle a se mis du sort, ça n'a rien ramené. Bon, finalement, ils ont fini par accepter les accords d'Évian, etc. ذمزروي اكيد تساوى زيدان غلط عندنا كرا انا في السيخ كي تفرانين الجزائر اسكو اذن اسكو ثم مرتق قبيله لي كونسيرني يعني تسف justement la Kabylie n'est pas concernée voilà donc النتيجه مي ايغر غير نضربوا نشتاقينا موقول اكل بريزيدون اللي عندنا في الجزائر qui sont supposés être aussi des présidents du Kabylie, de la Kabylie. Ben Bella. Et juste Ben Bella, il a été intronisé, il y a eu une guerre du FFS contre, enfin, une guerre de la Kabylie contre le pouvoir algérien, contre le régime algérien. Ça a duré presque 3 ans. Quand il y a eu une tentative donc d'accord entre le FFS et Ben Bella, la veille même, il y a eu le coup d'État, enfin le lendemain même, il y a eu le coup d'État donc de Boumediene. Boumediene, il a fait interdit quoi je suis kabyle voilà voilà donc donc avec tout ce qu'il a fait hein, donc Boumediene contre les Kabyles et on bad Youssef Chedli donc en 79 et en 80 il est avril 80 voilà donc Ben Bella Boumediene une guerre. Voilà, parce que qui dit Boumbla dit Boumediene, hein, c'est une paire, hein, président, le truc, voilà. C'est un couple. C'est un couple. Donc, Chedli, 8 avril 80, avril 80, les séquelles que ça a fait. On va dire Chedli, Youssef Zeroual. Zeroual, donc, à peine installé avec la décennie noire, c'est l'armée, il y a eu l'assassinat de Mahtoub. Voilà. Et Roh Zeroual, Youssef Bouteflika, donc c'est en 99, là je suis en 2001, voilà. Et Roh Tebou, Ismi Roh Bouteflika, Youssef Tebou, là je suis donc depuis 2019, le projet zéro Kabyle, là je suis le génocide en 2021. Et il y a tout ça. Et donc, comment un peuple, voilà, va accepter ce genre de choses. Et donc, la Kabylie, c'est devenu un souffre-douleur. C'est devenu, voilà, c'est une variable d'ajustement. Voilà, c'est à l'essence. On a déjà dans la dernière émission, il faut constituer une communauté, un État kabyle et tout ça. Tant que, donc la Kabylie, le peuple kabyle n'a pas cet État, qui est reconnu, donc on va continuer encore avec ce genre de choses. C'est pour ça que la Kabylie n'est pas concernée, mais à elle seule, est-ce qu'elle peut changer? Bien sûr, elle va changer, mais pour elle-même. Donc jusqu'au jour d'aujourd'hui, les problèmes qu'il y a eu, c'est que la Kabylie a voulu changer l'Algérie. On a vu que c'est pas possible. La dernière preuve, c'est le Hirak. Hein. La dernière preuve, c'est le Hirak. Donc, la Kabylie ne peut pas changer l'Algérie. Et c'est pour ça que la Kabylie, maintenant, veut son indépendance. Elle veut se changer d'elle-même, pour elle-même. Voilà. Et c'est pour ça que les élections algériennes, ça ne les concerne pas. Voilà, chaque fois de au contraire, déjà c'est Adjiber Al-Halimi, la Kabylie n'a pas voté pour lui, il s'est acharné, et là il va encore s'acharner plus. Non mais il doit faire ses preuves contre la Kabylie. Donc le projet zéro Kabyle, il date pas de 2019, il date depuis Ben Bella, quand il s'est né, Saharaf, et Chedli, donc le NAD, c'est une dictature, il ne faut pas oublier ça de vue. L'Algérie, c'est une dictature militaro-arabo-islamiste. Voilà, donc la Kabylie n'entre pas dans ce cadre-là. La Kabylie, elle est laïque. La Kabylie, elle est démocratique. La Kabylie, elle est civile.
La Kabylie, il a croit aux valeurs universelles. Et tout ça, ça ne cadre pas avec ce que propose l'Algérie. Et c'est pour ça que voilà, donc il se démarque de tout ce qui se passe en Algérie, ça ne le concerne ni de près ni de loin. Et le plus tôt il y aura le devoir sera consommé, plus tôt sera le mieux, quoi. Voilà. Ok, merci Zidane. أستقصي أيضا اكتشينا رزقي أرغوري اسكو ثم نظاني تأذيري ان كاتريام زيرو فوت كابيل في فراني ناقي سوا ديزون في فراني ناقي تمورث تزايريت اللي تمورث قبيلي ثرا نورمالمون ديالي خاطر القبائل ماشي تكلخ كان ماشي دارش تكلخ فما كيخدموا كل الجزائر وتسكيل خضراء معنا هذا هو الجزائر تسمى ما خاصني ندير حتى غريف تموت القبائل خاطرني سيد ذاك فما تكربون نخدموا كل كلخلوك اسمك في مورا في نظام الجزائر تموت القبائل وسوس مارا دائما فكرة كونفرينس صافي كاساكيني ذوك الجزائر يبغى تموت القبائل ادوار سافي اذا كان فاني هني معنا ماشي اديرين فما ثورا يبغوا يسيي بار تو لي مويان ديال الغاشيه اللي بغيتين تموت القبائل يعني ذا الموسم كان فما ومعنا ذا البلد اسمه راه نظنين من الجزائر بند الغاشي ديفيزيوزو pour taper les indépendantistes, pour soutenir la Palestine, etc. Bon, ça, ils savent faire ce genre de choses. Ça veut dire que ce que fait aujourd'hui le pouvoir algérien, c'est mettre en place un certain nombre de moyens de corruption. Enfin, ils sont en train d'acheter des gens, soit par donc en leur faisant des choses au niveau du gouvernement, enfin au niveau des biens de l'Algérie, ou bien en faisant, comment on appelle ça, du harcèlement, quoi. On oblige les gens à faire ce que le pouvoir veut. Donc là, ils ont mis tous les moyens en fait qu'il faut, mais donc là, c'est au Kabyle d'être vigilant et de ne pas tomber dans le panneau. Il y aura peut-être quelques personnes qui vont voter justement comme ça, donc d'une façon tout à fait factice, quoi. Mais la majorité des Kabyles, évidemment, ils ne vont pas voter, et on peut d'ores et déjà dire que on sera très 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 proche du zéro vote. D'accord. Je préfère enchaîner sur la prochaine question. Alors, quelles sont les conséquences d'un quatrième zéro vote l'Aqdaïr? ثلاثة موت الجزائر تشغل الحال évidemment خاطرني أكل فوي الحال خاصة كي نقبالكي وشطاسي السنة أكل فونا ينند يعني غاز الحال خاطرني au niveau international راه شي زران شي ضرون فما ماشي تكلخ فما الامريكان فرنسا الانجليز فما وتكلخ زرا بلي كي ثمورت كي الجزائر parmi l'élection il y a une bonne partie ثمورت القبائل وسكيرا فما ce qui fait que la légitimité de ce vote est totalement mise en cause. Le vote n'a aucune valeur finalement. Et comme les conséquences à Afel non, Afel bon, de toute façon, ça n'aura aucun effet. Bon, je pense que ça n'a aucun effet. Pour nous, bon, c'est un événement. Bon, ils font le style qui est nous connaissons, bon, ils vont annoncer des chiffres, bon, ils nous disent tout ça, mais nous rappelons que c'est des votes qui sont trafiqués, c'est la corruption. Bon, pour nous, ça n'a pas changé grand-chose. Donc, on reste toujours dans le même objectif, c'est l'indépendance de la Kabylie. Et on a, quels que soient les résultats guinéens, ils sont toujours dans ce projet-là. Donc, c'est le seul projet qui est valable et viable pour la Kabylie et pour l'Algérie. Donc, il va mettre fin à tant d'années, à 60 années de confrontation, quoi. Donc, de meurtre, d'angoisse, je sais pas quoi, pour la Kabylie, quoi. La Kabylie, depuis 1962, et dans le sud de l'Algérie, que de la répression, que des assassinats, que de déni, etc., quoi. Donc, voilà. Nous, on ne peut pas changer de cap. Le Kabyle reste toujours dans le même projet d'indépendance de la Kabylie. زيدان احكيني شو تسميز بانات اغورك اسكو ديالي نايت ان كاتريام زيرو فوت للقضاير في فرانين الجزائر
et باش des conséquences في المرتق قبيلي في الحدود قبيلي. Personnellement, je suis confiant pour qu'il y ait un quatrième zéro vote. Je suis confiant parce que je ne peux pas concevoir que la Kabylie dans sa majorité, après avoir confirmé donc 3-0 votes, hein, donc celui des élections présidentielles, les élections législatives, le référendum sur la révision constitutionnelle algérienne. Donc la Kabylie a 3 fois dit non, il y a une dissidence, nous ne sommes pas concernés. Et je ne peux pas concevoir que cette fois-ci, voter. Donc ça veut dire tout ce que nous avons fait. C'est donc la mais non, la moindre des choses, tu dis de voter. Parce que personne ne va lui imposer le truc. Maintenant, le pouvoir algérien avec le quadrillage militaire de la Kabylie, hein, donc et tout l'arsenal répressif mis en place en Kabylie, il peut simuler un semblant de vote. Donc, qu'est-ce qu'il a besoin? D'ailleurs, il n'a même pas besoin de voir même les militaires, ils vont tous les régions arabophones, les régions de Zaïre, les militaires, femmes, hommes et femmes, c'est ça qu'on doit voter, Barnous, voter, voilà la Kabylie voter, et les yeux, de toute façon, c'est trafiqué, et sorti d'avance. Donc, le scénario est écrit déjà. Voilà. Donc, je meurs, avec des photos comme quoi la Kabylie a voté, mais est-ce que la Kabylie a voté réellement? Est-ce que le fait que maquiller ça, faire un scénario, faire un semblant, depuis tout le temps, depuis 62, les semblants, mais la Kabylie, il est resté toujours kabyle, il n'a pas bougé d'un iota. Au contraire, et le radicalise encore plus, parce que il luttait pour la démocratie en Algérie, mais maintenant, il dit ça y est, ils sont convaincus qu'ils peuvent rien, ils ne peuvent pas changer l'Algérie, qui est une dictature militaro-arabo-islamiste, mais voilà, donc le seul, oui. Donc, il risque de faire voter, donc, l'armée, spécialement l'armée, des مرتق vu le cadre régime qui كتسمير مي انا غدا وين وياض سي برا اتشار لي كار دا وين وياض سي برا وكنا فوتي سي فاسيل مرتنا وكن زعما غد ساعد دينا تسباني الكل اوماغال كامل الموند اونتي مثلا ولا مرتق بيريت فوتا باسكو غورك bah oui les zones c'est un truc un fichier informatique خدمنا gonflin 10 20 30 ما زمان خمنا كينا mais est-ce que القبائل القبائل زران il est concerné Zran. Voilà, donc il y aura forcément donc un quatrième, nous allons avoir un quatrième zéro vote, ça c'est sûr. Maintenant, ce que va dire l'Algérie, parce que le monde entier, Zran même tu verras, d'ailleurs même la communauté internationale commence à parler. Tout récemment, il y a une écrivaine qui a écrit sur la Kabylie, elle a été arrêtée avec son mari, le monde entier en parle. Voilà, donc partout dans le monde. D'ailleurs, même, il y a même le monde, le journal Le Monde, et Hadrod, Inès, voilà, au fur et à mesure, ils s'avancent vers le truc, il y a plus de répression. Alors que, voilà, peut-être ils viennent d'entendre ça, mais la répression, elle a toujours été depuis longtemps. Maintenant, avec les réseaux sociaux, avec justement la Kabylie qui maintenant, il a changé, avec la communauté, la question kabyle qui est à l'échelle internationale. Donc, voilà, donc, ils le pouvoir algérien a dit maquiller le suffrage mais le monde entier, la communauté internationale, de dire aussi que voilà, il y a zéro vote, il y a un quatrième zéro vote, la Kabylie n'en veut plus de l'Algérie, la Kabylie algérienne est révolue, il n'existera plus, la seule issue qui reste pour la Kabylie, c'est son indépendance, c'est son État, libre et indépendante et qui siégera donc voilà comme un État une nation dans les Nations Unies, dans le Conseil des Nations. Voilà, c'est la seule solution qui reste. Donc le combat continue avec le gros maquiller le pouvoir
الحوايج ça c'est sa tambouille, c'est sa tambouille, il fait ce qu'il veut, mais le قبائل زران بلي il y aura pas de vote. Même des دراعات menacer ذاك, tu peux pas menacer 12 millions de Kabyles. Voilà, tu vas un peu menacer quoi, ceux qui sont en poste, ceux qui ont des privilèges, et les 12 millions de Kabyles n'ont pas de privilèges. C'est là, parce qu'il est maire de la famille, un chanteur parce que tu lui donnes 1 milliard pour faire un gala, un truc comme ça, ou une interview. Tu vois, on connaît les magouilles du régime algérien, mais ça va pas marcher comme toutes les magouilles qui se sont passées et n'ont pas marché. Et voilà, et la Kabylie continue son combat vers son émancipation. Voilà. Et par rapport donc aux conséquences de ça, avec les Dina et déjà la répression qui a eu lieu depuis 2019, c'est parce que à cause de tout ça, donc la Kabylie, il est rentré en dissidence, et le pouvoir, donc la seule façon de la faire taire, c'est ce que font toutes les dictatures dans le monde. Donc c'est pas l'Algérie a appris sur la Russie, sur la Chine, c'est ce que la Chine fait sur les Tibétains, les Ouïghours, les Taïwanais, c'est ce que fait la Turquie sur les Kurdes, c'est ce que fait la Russie, voilà, un peu partout dans le monde, voilà, sur ces minorités. Donc voilà, et donc ils sont partis à l'extrême. Donc l'Algérie, donc il a fait, on n'a jamais vu une répression pareille. Je pense qu'il ne peut pas aller au-delà. Donc là, il déclarait la Kabylie terroriste, il déclarait, ça y est, 87 bis, il ne va pas faire un retour arrière. Donc, les condamnations à mort, plus de 38 condamnés à mort. Qu'est-ce qu'il va rajouter plus? Donc, il a été au maximum, mais la Kabylie a resté toujours debout. Reste Koukra. Mais la Kabylie, au contraire, maintenant, il est convaincu que seule l'indépendance est la seule issue qui lui reste. Donc, voilà, donc la répression va continuer, voilà, parce que il a perdu espoir de faire, voilà, d'adoucir un peu, de normaliser la Kabylie, voilà, mais en leur fort intérieur, ils sont indépendantistes, de plus en plus la majorité de la Kabylie, et le combat continue justement. C'est avec on confirme les 0 votés à Den, donc avec un 4e, et donc il aura encore plus d'impact donc à l'échelle internationale. Et voilà, je pense qu'on en parlera là-dessus. Oui, donc donc, avec le 4e Zéro-Votagi Kabyle, est-ce que ça ne peut-on pas l'assimiler à un référendum de confirmation de la volonté d'une vraie وجود أقدري يفخنا هذه روح l'indépendance تمورثيس هذه خدم un état يمانيس أطفن القبائل يمانيس. Est-ce que ce n'est pas une volonté de confirmation du peuple kabyle de son indépendance et ما بغا إذا القضية مش كيلتقيني كلمة لسن بالليك ديال هذا فوقين زاليلان ماشي كلمة زروث معنا هذا فوقيني كنلقى يقولوا قاروس لما أنا كي جد نغرا اللي دار زوج نجي نقولها يرجع هذا كان محسوب يعني نبض كنا قانون الحديث تمام. La répression qu'il y a eu depuis 2019, elle n'a jamais été aussi intensive. Même du temps boumdien, ça n'a pas été à ce niveau-là. Vous savez que ça montre que le pouvoir algérien, il est acculé. Il est vraiment au pied du mur. Avec toutes les manigances, tous les moyens qu'il a, bon, c'est comme, je crois qu'on a fait que c'est la première armée. La deuxième. Voilà. Donc voilà, les moyens militaires, les moyens économiques, le pétrole, et aussi tout ça. Malgré ça, il n'arrive pas à dompter la Kabylie. Bon, ce qui prouve que c'est un... Ils sont dans l'erreur, quoi. Bon, la Kabylie, de toute façon, nous, on ne se bat pas pour des privilèges matériels. On est dans l'idée de défendre une
culture, une identité. لكن يتقلب في القبائل ماشي انت بالك انا هرب مش نهبط كان في نحو فلغنا في سخنا في تسريفنا ذايني ديجا مازال اكن فو يخدم مازال رقم كان كاين يجي تشري يعني نحو الفلوجي في اللي قلت تقول القبائل مش عدس ستيمونانت فوالا لو كان بغي كنا عرض كان زي دونو كل جزائريا كان سود ثمور في الجزائر ثمور في الدوزان وقال ايفان كان ماشي وجهه فوالا عطس جزائريا ودبونا لا بغينا لا انا كي نبغى القبائليين سي دوماج فوالا دونك كيف كاين القبائل ساكيني عطس ديك السنه تلقى ديك السن فان بلي كيف خان ثمور القبائل سيلي سيمونانت أتسوحو شوالي السيماليس أتفاصي شوالي كي ذيك ثلا أتسوغال أتسيدير أمتساف أمتبولاكي يوصل للساف كذا يجي السلام إيه كل ما فضينا بس أكيد بغي يجي في الفوطة كي ديتو لكيني ثمور القبائل مازال كان يفتش يفرحو صافي كنكون نستاول ذاك القبائل أكل مالان دار السخفار بلي كذا هو كيني يحرش يستخدم في كركاس ويلقى في الكناخ كمل كان يفتشني فالفوطاكي ولا غالية كل اللي خدم الشغليس ديج الحكومة ديال الجزائر تخدم لكن قالوا السيرك كندينا زيدان فهموا يفون لو سيرك كل سنه كونسير با مسكين كوفيرينا توجور عارفين مول مستقبل فان ميرفيك زيدان لا ميم كيستيون est-ce que c'est pas la confirmation de la volonté de le vrai Gouda Khbeli, Gran Tamourtis, Titof Siemanis, sous ce loyer, par la confirmation du zéro vote L'Khbaïr, il ferait une négative zéro. Effectivement, donc à ma connaissance, il n'y a aucun pays dans le monde, hein, donc à vérifier, mais on n'a jamais entendu parler dans le monde, Anida, dans un pays, dans une nation, dans un État particulier, une partie n'ont pas voté, ont complètement, voilà, donc boycotté, fait un zéro vote. Ça, c'est une dissidence. Ça, effectivement, ils sont, le régime algérien, voilà. Mais, ça, c'est un problème politique. Est-ce qu'il a été traité dans un pays, dans une nation qui se respecte, dans une nation qui se respecte, dans un État qui se respecte, qui chaise dans les Nations Unies? C'est un problème politique, il faut en parler, il faut résoudre. Ça, il a fait comme si de rien n'était. D'ailleurs, même, je m'en fous, il y a 50 wilayas, mais là, 3, 4 wilayas votent intera, des autres votent intera. Et là, il a posé un vrai problème. Un vrai problème. Donc, ça veut dire que le régime guinéen, 50 wilayas, être, dans le moule, voilà, noyé dans le truc. Ça veut dire un Kabyle qui a 12 millions d'habitants, hein, déjà. Et ça veut dire qu'il ne mourra jamais. Parce que, qu'est-ce que 2 wilayas, 3 wilayas, 4 wilayas devant 58 wilayas? C'est ce qui est Guinée, vous ne faites pas Chine. Il n'y a pas d'Algérie sans Kabylie. Oui. Ça veut dire qu'il y a Guinée. Ou là, je dis, vous avez le Khbaïr ou Sarazal. Oui. Ça vous Khbaïr, ça est vrai que Farbouar. Oui. Quand vous Khbaïr, c'est une religion qui est politisée. La plupart des partis politiques qui ont été créés, vous Khbaïr de l'Oujfan. À ce point, Guinée, mais deux partis d'opposition, bon, il faut mettre des guillemets, ils sont en Kabylie, ils ne sont pas ailleurs. Donc, la Kabylie, il fallait politiser, c'est dit, Michel Guinée. Et puis, ils sont, enfin, toutes les opinions sont reconnues, sont, donc, normalement, enfin, le vote de la Kabylie, il est très important, quel que soit le nombre, quel soit le pourcentage qui représente l'Algérie, il est très important pour l'Algérie. Donc, qu'est-ce qu'il y a, ou du Boyard, de 3 wilayas à chaud, au contraire. Oui, effectivement, ils essayent de maquiller, ils essayent d'ignorer, mais tu ignorais ça, le problème il est là, le problème ne part pas.
C'est ça ce que je voulais dire. D'ailleurs, même le nombre de députés a priori, ils ont fait, donc le nombre de circonscriptions dans la Kabylie, a priori, ne dépasse pas les 19 pour ne pas, justement, postuler à un groupe. Alors là où tu peux poser des questions, tu peux faire un projet de loi, tu peux proposer rien. Donc tout a été fait. Le groupe pour faire un groupe à l'Assemblée nationale, il a 20. Voilà, nous avons 19 justement pour ne pas. Voilà. Donc, tout ça, c'est des signaux. Les groupes, je veux dire, les députés kabyles, toujours à dire. Et voilà, ça veut dire que. Il y aura d'ailleurs même les conditions pour candidater. Mais c'est pour être élu, hein. Pour candidater, tu vois, il faut avoir, je sais pas combien de milliers de signatures, ou de millions de signatures, dont le 36 Nashal Wilaya. Un Kabyle ne pourra jamais avoir ça. Un Kabyle, il est un Kabyle. Il peut pas aller demander des trucs. Il va avoir que les Kabyles, dans d'autres wilayas, mais après ça va sortir. Il peut pas. Donc actuellement, aucun Kabyle ne peut postuler à la candidature. Si jamais il y a des Kabyles algérianistes qui veulent tenter l'affaire, qui restent encore, voilà, une chimère algérienne, quoi. Même ça, avec il peut pas. Il peut pas. Donc, ils peuvent ni postuler, ni être élus, ni avoir suffisamment de candidats ou d'élus pour pouvoir, ne serait-ce poser une question, avoir, voilà. Et donc, tout a été ficelé pour que la Kabylie soit marginalisée. Nous connaissons, on a 12 millions d'habitants. Il y a de son territoire, la Kabylie, il y a à peu près, 2/3 de pays qui siègent aux Nations Unies et leur territoire est inférieur à la superficie de la Kabylie. Il y a plus de un tiers de nations qui siègent aux Nations Unies, ils sont ils ont une population que la Kabylie. Donc ça veut dire la Kabylie, il faut pas qu'il se pose voilà, en termes algériens. La Kabylie doit se poser en tant que peuple, en tant que État, en tant que voilà. C'est ça qui, en tant que nation kabyle, c'est ça qui va la sauver. Il a tous les ingrédients pour, hein. Donc, et il a un territoire, il a une langue, il a une identité, et il a des traditions, il a une histoire. Et il a un bon, quand on parle d'histoire, le récit national kabyle est différent du récit national algérien. Algérien, il croit, Emir Abdelkader. Emir Abdelkader n'a jamais, les Kabyles ne le connaissent pas. Il n'a rien à voir avec Emir Abdelkader. Alors que là, il nous impose, voilà, Emir Abdelkader. Et le calendrier, il commence à partir du XIVe siècle. Alors que le Kabylie, il est multimillénaire, on est plus de 3000 ans. Donc, en fait, l'Algérie veut faire entrer la Kabylie dans un sens interdit historique. Tu vois, t'as par exemple une histoire, vraiment dans le sens interdit. Nous venons dans le sens interdit, et s'il plaît, hein, donc, bien, tant mieux pour eux, voilà. Mais la Kabylie ne veut pas entrer dans ce sens interdit. Si c'est un sens interdit, non. On a notre propre récit national historique, on a nos référents historiques, on a notre histoire, on a tout ce qu'il faut pour être un peuple à part entière et aspirer à bâtir son État libre et indépendant et siéger, voilà, aux Nations Unies comme toutes les nations du monde. Voilà. صحيح كده يقول لك زيدان سمحت لكن ثمورتي للجزائر ثبوت تجري بسبب تموت استخدام في الحرسه اسميت لا فرنسا لان الديبوتي كابيل يعني الديبوتي كابيل سيجي à l'Assemblée nationale de l'Algérie. Sauf qu'à l'Assemblée nationale, il y avait deux collèges. Il y avait le premier collège et le deuxième collège. Ils ont mis la barre à 19 députés. C'est là qu'ils ne sont pas raillés. Voilà. Ils passent à plus de 19, donc ils peuvent soumettre des lois. Ou ils restent dans le deuxième collège. Ils sont à moins de 20 élus. Et donc, ils restent comme ça. Donc, ils jouent un peu de cela à la Sbossagil. C'est vrai qu'il y a un chita, donc il y a تصل قبيلة وغلطان يعني غادي يفيز تبغيث الحكومة الجزائر
يونسفك البخام يونسفك سوس تاكسي يكون جوستيفيكا فما دي بتي بريفيلاج يونس في لا كلوب دي فا فما اتسيتيرا ومن بعد بس الدنيا يسل فما مي صافي اون بوتيت مينوريتي فما نايش سميت لا فرنسا يبي دي ديبوتي كابين دان كنت فرنسا اتسيتيرا باش يدخل ولاش فما سكيفي كاساكي الجزائري خاص يمانس بليك هذه لي ديبوتي القبائل داني يدوس ناضينا يساوني دايوس ما الا اي قبائلي ولد ديال يدوس كيف فما هادو على ما تزيدت فما لكن قال وارفن سنه ولا شكيف نايش ما بقى في الواد غير حجارو فما هذا عندنا ومان اتقي من زراني فما صافي تقبل تجيني في مسألة في يصغينس فما أين كسر كل ذا ذين الشحن كلي أديكوري يعني فون يعدي أديكوري فما مثلا ميرثنون استقصي انجاروغ sur la communauté internationale صورون شو تسميزم est-ce que la communauté internationale elle va prendre en compte ce quatrième zéro vote kabyle au niveau international, la reconnaissance peut-être, la reconnaissance de la problématique kabyle sur la scène internationale. Vas-y. Une élection, dans un pays, c'est une élection. Généralement, les gens, celui qui arrive au pouvoir, il le félicite. Chirac Zman, il a félicité. Sagui Poutine, quand il se fait élire, il y a des gens qui vont le féliciter. Enfin, ça c'est bon. C'est des traditions. Quoi. Bon. Mais derrière, ce qui se passe derrière, c'est qu'il y a tous les consulats, tous les ambassades, tous ces gens-là qui suivent l'actualité d'un pays, qui rendent compte de ce qui se passe dans ce pays. Enfin, et ce qui sort au niveau des pays étrangers, notamment, je parle des pays avancés, des pays occidentaux, américains, français, l'Église, l'Allemagne, etc. شو ذا ولد تسوون كذا يسوون في موت الجزائر تسوون ثيرت لكن ثبور ثقيل الجزائر وسديان كل الجزائر لكن فوني ندو كذا كين يحكي في موت الجزائر مزنوك زران بس على انترناسيونال زران بليك ذا موت الجزائر تجوز دي ماليس ثولا عايشين بس شو ذا كون لا كابيلا شو سي با انكور possible au jour d'aujourd'hui, mais ça viendra. On ne parle plus de Kabylie, on ne parle plus de région, on ne parle plus de Oulaya, on parle d'État Kabyle. Donc déjà c'est un pas qui a été fait. Simberni, ils savent quels sont leurs intérêts. Surfi لما يتقرب ثوران تمسرية في l'État Kabyle, شفي رسمي تمسرية إنه le peuple algérien et l'ethnie kabyle. Oui. Même on était même jusqu'au tribu, la tribu kabyle. Oui, mais là, il fut un temps un cas, c'était un élément de langage à Kitz Mselayen et au Davoua Zeri, des Bara, tellement la communication au Davoua Mharsana Zeri, il khadmit, c'est Wakin pour convaincre comme quoi il y a un peuple kabyle, mais d'ailleurs ce n'est qu'une ethnie ardakh. Non, c'est que le mot ethnie, il a c'est les Romains déjà, ils parlaient d'ethnie. Mais maintenant, pourquoi Egar Adavou Azeri, il y aura des Ikemles des Sansagui, ou quand il y a un peuple réel sans discriminer, parce que le mot ethnie, c'est un terme péjoratif. Bien sûr. Voilà. Donc, c'était ça la question. C'est pour ça que les choses ont évolué. نروح نخدم يكون الزمانات نخدم ارمي ثوران نبوض نتمثلي في ان بوبل كابيل ايغلان زيك تمثلي في البوبل كابيل نلاغ نكوني ذاك ذود اي ثوراغ نغالد او مسلاكي اكدو قبيلي avec un état kabyle surtout exmarek d'awala oui mais je c'est la continuité le pouvoir algérien et boutichini déjà français الشغل بيشيني حتى اتخذ السلوكات تسمى الجزائر لي جينيرو التراكيين لان زمان ديال لارمي فرونسيز سكون ابيل الماكيزا دو 19 مارس لان دندك فرنسا قبلوك فرنسا اسمي ولان بليك الكرات السلو فرنسا les a poussés à déserter زعما voilà pour ensuite les placer ce qui s'est passé après 62 فرنسا il a tout à fait accepté
Bazidan Ben Bella, parce que Ben Bella était pour la France. Vraiment. Et il a accepté aussi, évidemment, tous les généraux qui étaient des officiers dans l'armée française, qui ont pris le pouvoir à Alger. Tout ça, ça faisait le jeu de la France et les intérêts de la France. Vraiment. Donc, il y a eu une continuité. Vraiment. En réalité, l'indépendance, c'est juste comme ça. Asma Guinée, une fois des mains publiques, africaine dans la même colonisation. Délissim, c'est une coalition française, c'est une coalition algérienne, avec une idéologie arabiste, islamiste. Voilà. C'est ça le problème. Merci. Zidane, donc la question à Guy, selon toi, comment est-ce que la communauté internationale va prendre en compte le zéro vote à Guy Kabyle, le quatrième zéro vote Kabyle, et comment vont-ils le gérer, le considérer? Voilà, donc il n'y a pas de communauté internationale sans communauté nationale. Donc ça veut dire pour qu'il y ait une communauté internationale qui prenne en compte donc les problèmes d'une nation quelconque, il faut que la communauté nationale du peuple s'exprime. Donc si, moi je dis confiant, donc si le quatrième zéro vote et avec la confirmation du quatrième zéro vote, ça veut dire la dissidence est confirmée. La communauté internationale n'est pas sourde. Même s'il n'agit pas, tout est pris en compte. Les 3-0 votes, ils sont pris en compte. Ce qui se passe en Kabylie, d'ailleurs, depuis 2019, maintenant, la question Kabyle, il est internationalisée. Et donc, tout ce qui se passe en Kabylie, il est pris en compte. Donc, avec le quatrième zéro vote, forcément, la communauté internationale va comprendre qu'effectivement, que la Kabylie a confirmé sa dissidence vis-à-vis de l'Algérie, son divorce vis-à-vis de l'Algérie. Parce que on peut pas concevoir comme ça 4-0 votes d'affilée de suite, voilà. Mais oui. Sur le quatrième zéro vote à Guy Kabyle, pourquoi les trois premiers n'ont pas vraiment créé? Ils ont créé déjà un petit tremblement de terre au niveau international, Nazara. Mais est-ce que pourquoi ça n'a pas créé un tel effet? Est-ce que c'est parce que justement la même personne a fait et donc la communauté internationale mise comme quoi c'est un événement conjoncturel, ou avec le quatrième zéro vote à Guy Kabyle, c'est vraiment structurel, c'est vraiment de façon voilà, je pense pas que c'est conjoncturel. Non, parce que c'est historiquement, pratiquement, il n'y a pas eu assez parce qu'il n'y avait pas de Kabyle, voilà, de militants kabyles qui s'expriment à l'échelle internationale. C'est pour ça que tout ce qui se passait en Kabylie c'est la vision internationale avec du peuple, voilà. des autres peuples, des autres communautés internationales, qui ont cette vision conjoncturelle. Peut-être que c'est conjoncturel, c'est un effet. Voilà. Mais voilà, donc, mais ils ont vu maintenant, il y a une confirmation. C'est un essai transformé. Donc, la question kabyle, parce que il le regarde tout, et peut-être ils n'agissent pas au même moment, mais tout ça, ça rentre dans leur considération quand ils parlent de la Kabylie, quand ils parlent de ceci, de cela. Donc, la Kabylie, la communauté internationale va prendre en compte ce quatrième zéro vote. Va le prendre en compte, d'une manière ou d'une autre. Peut-être qu'il ne va pas réagir de façon qu'on le souhaite, voilà, mais il va être pris en compte, parce qu'il ne va pas tomber dans les oreilles d'un sourd. Mais ça suffit pas. Donc, il faut que la communauté internationale continue à militer, il faut que la diplomatie kabyle continue donc à aller il va prendre son bâton de pèlerin et contacter toutes les chancelleries démocratiques, les missions permanentes des différents pays à Genève, à New York, un peu partout dans le monde, les ONG. Voilà, il faut pas s'arrêter. Donc, on peut pas dire, la Kabylie a fait quatrième zéro vote. Il faut accompagner ça. Donc, il faut que la Kabylie continue encore à exprimer son rejet de l'Algérie. Il faut que les militants indépendantistes kabyles, ou bien les militants kabyles tout court, continuent aussi, voilà, à étayer ça, à alerter la communauté internationale, à informer la communauté internationale de ce qui se passe. Mais le combat, il est long. Mais voilà, il faut regarder tous les pays, les peuples à côté de nous là qui militent pour nous, que ça vient pas du jour au lendemain. Donc le combat est long, il continue mais
Ce qui est sûr, c'est un grand acquis. Le 4e ça sera un grand acquis, parce que la transformé lycée et la communauté internationale, surtout démocratique, vont prendre en compte cette dissidence. Après, quand est-ce qu'ils vont réagir, comment ils vont réagir, ça tout dépendra de la communauté nationale, donc en Kabylie, et aussi de la diplomatie kabyle, ce qu'il va faire. Voilà. Ok, Avant juste de parler, donc, donc, je pense que ce que c'était, le 7 le 8 il veut confirmer, déclarer sa candidature. Voilà. Donc c'est pour inaugurer Saint-Exupéry. Bon, là je vais donner mon avis. Hein. Il est ce qu'il est, mais ça reste mon point de vue, c'est que le stade à Saint-Exupéry, la Kabylie, le stade, mais le stade à Saint-Exupéry, ça sera un bâton avec lequel le régime algérien va se servir pour nous taper dessus. Et du coup, donc, il y a la dièse, voilà, donc, voilà, c'est une provocation de la Kabylie encore et encore et encore. Voilà, d'ailleurs, avec tout ce qu'il a fait depuis 2019, avec le projet Zéro Kabyle, avec le génocide qu'il a eu en Kabylie, il a mis toute la Kabylie en prison. La Kabylie est une prison à ciel ouvert. Le quadrillage militaire, les 2/3 de l'armée algérienne est stationnée en Kabylie. Un arsenal répressif jamais vu dans le monde. Voilà, entre un barrage et un barrage, entre 2 barrages et un barrage. Voilà, il y a un barrage de la police, barrage de la gendarmerie, barrage de la douane, barrage et la garde, voilà, tout. Donc, et ça, et donc il faut que le attention, parce que les malades début, ça c'est un peu partout, ça il sait le faire, il va faire, mais attention, et ne sortez pas, il y a eu même un truc, pour la première fois, toutes les mairies en Kabylie, ils sont convoqués pour venir à la mairie récupérer les drapeaux algériens. Donc c'est une ruse aussi pour nous du Sénat, donc c'était un truc, un moyen de réprimer. Vous voyez, il faut que la Kabylie, que le Karakni agit en communauté kabyle. ماشي نقول هذه مقل les intérêts, c'est la مقل les intérêts de la Kabylie. Donc l'Algérie, le régime algérien, tout bon en tête, veut l'éradication de la Kabylie, veut finir avec la Kabylie, il va user de tous les astuces, les subterfuges, mais il faut que de toute façon, même à quelques petit peu brebis galeuses qui KDS, les privilégiés de la Kabylie, ou qu'il y a 5 postes, ou 5, mais la Kabylie n'est pas privilégiée, les 12 millions de Kabylies ne sont pas privilégiés, et voilà, c'est leur sort qui est joué, et voilà, c'est leur éradication qui est programmée. Voilà. Donc c'est juste, voilà, c'est une alerte, c'est un appel au Kabyle de ne pas se faire avoir par ces astuces, ces ruses de Tebboune. Tebboune, il n'est pas le président de la Kabylie, la Kabylie n'a pas voté pour lui, il n'a pas vocation à venir en Kabylie, on n'a pas besoin de ce stade. La Kabylie, quand il sera indépendant, il pourra construire, il pourra construire des dizaines de stades. Merci. Arsqi, un dernier message يوسقي يوجدوا قبيلي ماشي غادي نختار يوضع قبيلي السلاح في الناس باللي تبدينا راه كنقام وين درنا في الصح وتبدينا راه فما وجي قبيلي السلاح في الناس سي با بروبليم معنا دينا يقول البارك يوجد سويسرا باردون ويذهبوا يجيني من الجزائر فما سي بغي نخدم كي كلي كنقام سي يعني ودي تساوي شماك فما كنقام سي ان كو دي بي دون لو شغل خاطر اللي عدان فما سميت فرنسا ما تسوي الفوت لغاشي لو فعل سينيو تعطى فوتين كاش تصدق فرنسا تشجع لي سي ار اس ذين التشفير اشجع لي سي ار اس دوي لغاشي فوتين بالسيف فما ان كود كروس فما جيبي ديجا فوتيت ان كود كروس باش كان فوتين بالسيف فما وهذا شو الفائده السنه بناش معاك فما
هذا هو الذي فوتي بالسيف شو اصلا ما في اعتداء بزاف ولاش حاجه يبدا فيت وما يكون هذا العشر فوتي بالسيف سنيان سن هنا هو يعني فان فوتي سايزن كلش بس بوساكيس كان بغا كيخدم كلي تيكركس هذا هنا العشر فوتي انا تسولنا كيف ثمود القبايل يبان باللي يعني كنت بغيت الجزائر داين زمان كنا على سعر بزاف القبائل استقى نسن بغانا ذي الليل سعودي مول نسن خمسة مول نسن لكن بغان صافي كان كذا الجزائر إن بغى يخدميت يبيع سون طون هذاك اللي كان يشكل خيمانيس وما يخدموش القبائل يبان سوفرينيس سي كاسون دو طون الساكين غاسكيا ثموت القبائل تيتمون تنميرتي كارسقي تنميرتي كزيدان تنميرتي ميدو سماركي أرغورنا لكن أديني غينا كالكولاد نقارا في ذا فواد زايري ماشي أفو غدود أتزايري غدود أتزايري نكنا تسمسري وثيعنا راغ نكوني أنتنا contre le pouvoir algérien, le pouvoir azéri, le pouvoir arabo-islamiste azéri. C'est nos voisins et نتقدر أطاس أطاس. En tout cas, on les salue, Siegi. فكان دا أنت تساعد غاز سلام قرآن وذاك يدي فرنسي الحفظ وذاك لان فركاغ مازاليت لان ذي الحفظ نتميز أطاس الغرسن ورنا كل سنيكلا دونك صبرت كان تفهمي إبواس فوالا ثنمير ثنون en tout cas et سلامار هذه بلوس ديميسيون هكا عم تيجي هكيان دان زمران تمسد ديال ديريت كان دان زمران تمسري جوستومون في لي زيليكسيون هاكي لي زيليكسيون سو موا سبتمبر دونك نسال وقت وكنا نمسل فلسن مادن كي نكون دينير تيفراني ناكي تاعنا نتاعنا on n'est pas concerné par le vote des élections algériennes et voilà كيني je me joins à la parole nous وكنا سنيري ودو داقديري وتصرفوا ثلاث فوتيم ou ça ne sert à rien, ça ne sert strictement à rien. Et nous كان ثمرت النار استيدت. تنمير تنوان هي كنت جاغا أتدويل نظام سور راديو تلفزيون تقبيلي أرسنا.